Okay, shall we start? Yes, ma'am. So these are the certain questions that you have to ask. कशा बाबतीत अजून येऊनच राहिले पार्टिसिपंट्स. जे क्वेश्चन्स आपण आधी विचारले होते इन द ॲफोरिझम नंबर 86 आणि जसं आपल्याला आधी हरिमननी सांगितलं होतं की वी शुड नॉट इंटरप्ट. So we are not interrupting and then we are again asking the details of it. Okay, regarding the stool, regarding the fever, regarding the urine, regarding sweat, what is the color, what is the smell, thirst, azun. So we are taking here the details of above questions. फेस आपण विचारलं फीवर मध्ये, चिल स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेट स्टेज, त्याच्यानंतर घोरतो का पेशंट, चालतो का पेशंट झोपेत, स्लीपचं आपण अजून त्याला डिटेल्स विचारले. अजून काय विचारलं आपण, वोमिटिंगचं विचारलं, डिस्चार्जेस विचारले, इरेक्टेशन विचारलं. सो इन दिस वे वी हॅव कवर्ड all the parts of the body with all the details. कळालं इतकं? हो मॅम. आता ह्याच्यामध्ये हे जे छोटे छोटे क्वेश्चन्स आहेत ना हे लक्षात ठेवायचे पेशंटशी जेव्हा तुम्ही डील करता तेव्हा. आता जेव्हा तुम्ही रेपॅट्री तुमचा रेपॅट्रीचा सब्जेक्ट होतोय का आता? नाही मॅम. थर्ड इयर पासून आहे मला असं वाटतं रेपॅट्री सब्जेक्ट. मग पेपर नसतो बट सिलेबस इज स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड इयर. तर त्याच्यामध्ये किंवा तुम्हाला जर केन रेपॅट्री किंवा कोणती रेपॅट्री जर बघायला मिळाली नेटवर किंवा कुठूनही, just see that repertory where the rubric is given and under that rubric the various sub rubrics are given.
इन द केंट रेपटरीमध्ये टाइम मोडॅलिटी किंवा पोझिशनल मोडॅलिटी अशाप्रमाणे अरेंज केलं आहे. मॉर्निंग डे मोडॅलिटी पहिले असते त्याच्यामध्ये. सो वेरेवर यू आर इन अ हॅबिट टू यूज द रेपटरी, तर तुम्हाला हे क्वेश्चनिंग विचारण्याची सवय लागते आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला सुचतं पण. तेव्हा सुरुवातीला आपल्याला कळत नाही की पेशंट सिम्पटम देतो, आपण तेवढे लिहून घेतो, बट नंतर लक्षात येतं अरे हे तर सगळे कॉमनच आहे. सो वी शुड बी very acquainted with the repertory because this will give you how the questions should be. कसे विचारले की आपल्याला पेशंट कसं उत्तर देईल, अँड दिस विल हेल्पफुल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन. ठीक आहे. Yes, ma'am. त्याच्यानंतर एक त्यांनी नोट दिली आहे की इफ दॅट लेडी patient is lady, then you have to ask about the menstruation and the leukorrhea and other discharges. ठीक आहे. Who will read this aphorism 90? याच्यामध्ये काही कोणाला प्रॉब्लेम आहे 89 88 मध्ये? नो मॅम. नो मॅम. आहे कोणाला? 88 मध्ये काय दिलाय? व्हॉलेंटरी डिटेल्स. व्हॉलेंटरी डिटेल्स मध्ये आपण काय घेतो? पर्टिक्युलर्स घेतो सगळे हेड टू फूट. आणि 89 मध्ये काय दिलाय? फेन पेशंट सोडून त्याची जी काही रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन असते रिलेटेड टू द व्हॉलेंटरी डिटेल्स ते आपण याच्यामध्ये घेतो. कळालं? येस मॅम. येस मॅम. Aphorism 90. Who will read? खूप फास्ट होत आहे का तुम्हाला? नाही मॅम. नो मॅम. All the things are clear? येस मॅम. येस मॅम. Any doubt? Any question? की मॅम हे समजलं नाही, हे पेशंटला कसं विचारायचं, हे तुम्ही खूप फास्ट घेतलं, असं काही आहे? काही पॉइंट? ओके. Read this aphorism 90. Alisha? Yes, ma'am. Read. When the physician has finished writing down these particulars, he then makes a note of what he himself observes in the patient and ascertains how much of that was peculiar to the patient in his healthy state. Okay. Read this also. For example, how the patient behaved during the visit, whether he was morose, quarrelsome, hasty, lachrymose, anxious, despairing or sad, or hopeful, calm, etc. Whether he was in a drowsy state or in any way dull of comprehension, whether he spoke hoarsely or in a low tone or incoherently, or how otherwise did he talk, what was the color of his face and eyes and of his skin generally, what degree of liveliness and power was there in his expression and eyes, what was the state of his tongue, his breath, the smell from his mouth, and his hearing, where his pupils dilate or contracted, how rapidly or and to what extent did they alter in the dark and in the light, what was the character of the pulse, what was the condition of the abdomen, how moist or hot, how cold or dry to the touch was the skin of this or that part of or generally, whether he lay with head thrown back, with the mouth half or wholly open, with the arms placed above the head, on his back, or in what other position. What effort did he make to raise himself, and anything else in him that may strike the physician as being remarkable. Okay, thank you. So, परत एकदा that we have took, that is the voluntary history or the primary history, presenting couplets, that we have completed. 4 points we have completed. In that 4 points, if something is remain that the physician strikes afterward, की अरे मी तर हे पेशंटला विचारलं नाहीये, so that you have to ask now. That is the 5th point.
When the physician has finished writing down these above particulars, he then make a note of what he himself observe in the patient. So this is the first thing. आपण आधीच पाहिलं होतं ना, the patient should be sound senses, he should be prejudiced and he should observe the patient properly. So इथे पहिला पॉइंट त्यांनी काय सांगितलंय, राईट डाऊन युअर ऑब्झर्वेशन्स अँड असर्टन्स हाऊ मच ऑफ व्हॉट पिक्युलियर टू द पेशंट इन अ हेल्दी स्टेट. आता हे युअर ऑब्झर्वेशन मध्ये वेदर दॅट पर्सन इज हेल्दी और up to which level he is the sick, that you have to write down. Second thing, you can ask the some remaining part that he has given in the above, that also you can ask here. So fifth point त्यांनी काय सांगितलंय, write down the physician's observation and if some point is remain, that also you can ask. Clear? Yes, ma'am. मग तुमचं ऑब्झर्वेशन झाल्यानंतर काय असर्टन होईल, काय मिळेल तुम्हाला, वेदर दॅट पेशंट वॉज पिक्युलियरली इन अ हेल्दी स्टेट, म्हणजे तो फेम पेशंट नाही, और in how much intensity, what is the intensity of his sickness. So for example, how the patient behave during the visit. आपण आधी पण बघितलं होतं ना की how the patient is behaving, that you have to observe. कोणत्या aphorism मध्ये दिलाय ते, कोणत्या aphorism मध्ये दिला आहे, वाचा तुमच्या स्क्रीनवर दिलाय मी आता. कोणत्या aphorism मध्ये दिलाय, फिजिशियन्स ऑब्झर्वेशन, फिजिशियन ऑब्झर्व करायला कोणत्या aphorism मध्ये दिलाय, 83. 84. हे काय इथे क्लिअरली दिलाय. 84. Patient details the history of suffering, those he tell him about the hurt complaint of, how he behave, what they have noticed in him. They म्हणजे physician. The physician sees, hears and remark all other senses that altered an unusual character. म्हणजे काय झालं हे, unprejudicedness and sound senses, which are given in the aphorism number 84. 84. Why I am taking in such way, because in the next year you may have MCQs and in that MCQ they will ask like this only, in which aphorism the physician sound senses are mentioned, in which aphorism the physician should be unprejudiced during the case taking. असे MCQ विचारतात ते लोक, कळत आहे. 83 मध्ये पण दिलाय ना, 83 मध्ये त्यांनी हे नाही दिलंय आपल्याला, गुड ऑब्झर्वर दिले ना. attention in observing and fidelity in tracing the picture of the disease. आता ह्याच्यामध्ये त्यांनी ऍक्च्युली केस टेकिंगच्या मुद्द्याला धरून सांगितलेलं आहे की द फिजिशियन शुड बी फ्री फ्रॉम द प्रेजुडाइजनेस अँड साऊंड सेन्सेस, म्हणजे जे मी आता सांगितलं ते, पण पेशंटचं बिहेवियर ऑब्झर्व करा हे कुठे सांगितलंय, 84. बरोबर आहे. इथे काय सांगितलंय, फक्त ही फिजिशियनची क्वालिटी झाली की ही शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइजनेस अँड ही शुड बी हॅव्हिंग द साऊंड सेन्सेस. पण पेशंटला ऑब्झर्व करा सांगितलंय का, नाही. मग मी तुम्हाला काय म्हटलं होतं, पेशंटचं ऑब्झर्वेशन ते कशात दिलाय, 84 मध्ये. क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता तुम्ही जे ऑब्झर्व केलेले आहे त्याचे आन्सर्स इथे आता लिहायचे की वेदर द पेशंट इज मोरोज, कॉरलसम. आता हे तुम्हाला कसं कळेल मोरोज आहे की कॉरलसम आहे, कसं ऑब्झर्व कराल तुम्ही, कसं तुम्ही क्लासिफाय कराल, मोरोज कधी लिहिणार आणि कॉरलसम कधी लिहिणार, सायकोसिस असेल तो. हा काय, त्याच्या मोरोज म्हणजे काय, वागण्यावरून मोरोज म्हणजे काय, तुम्ही मॅट्रामेडिका शिकताय ना, मोरोज आता तुम्हाला दिलं असेल. मॅम, पेशंट जर सांगताना आपल्याला आर्ग्युमेंट करत असेल किंवा सांगत असेल हे असं ते तसं, म्हणजे त्यांना पटत नाहीये, तर कॉरलसम लिहू शकतो. आणि जो सांगत असेल की मी एवढं करू नये, मला इतका त्रास देऊ नये, मी शांत आहे, मी काही त्यांना म्हणत नाही, तर तो मोरोज असू शकतो.
मोरोज म्हणजे दुःखी, तो सारखं सारखं जर रडत असेल केस टेकिंग मध्ये तर तो झाला मोरोज. किंवा एखाद्या त्याने तुम्हाला काही घटना सांगितली आणि ते सांगताना त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं किंवा छोट्या छोट्या गोष्टींवर रडतोच आहे, इन जनरल म्हणजे तो दुःखीच असतो सदांकरा. कॉरलसम म्हणजे आपल्याला त्याची बॉडी लँग्वेज वरूनच कळतं की हा काहीतरी वेगळं रसायन आहे. दिस इज द कॉरलसम. म्हणजे सांगताना whenever he will give the history to you, his facial expressions किंवा बॉडी लँग्वेज will give you the knowledge. भलेही तो तुम्हाला काही he will not give the hint that he is a quarrelsome किंवा he will not give any story, past history तो देणार नाही. But by your observation तुम्हाला कळतं की हा भानकुदळ माणूस आहे. हेस्टी म्हणजे मोरोजला किंवा कॉरलसमला तुम्हाला कुठेतरी तो एक स्टोरी सांगेल किंवा you can ask something when we are taking the mental disposition, or you can ask him the imaginary thing. If that की मी तुला असं काही केलं तर how you will behave. On the basis of that you can judge whether that person is moral or quarrelsome during the case taking. But what is the history? मीन्स खूप फास्ट करण्यात क्विकली. हा, बोलण्यामध्ये वागण्यामध्ये इफ ही इज व्हेरी फास्ट. तुम्हाला ऑब्झर्वेशन आवाज येत नाहीये. मॅम वल्लभ म्यूट करायला सांगा त्याला. पाठीमागं आवाज आहे. हॅलो मॅम. हा बोल. हा ते बोल ना. मॅम वल्लभला म्यूट करायला सांगा, आवाजच येत नाहीये. फोन करून कोणतरी गेला मला असं वाटतं, म्हणून त्याला ऐकू नाही जात आहे. मॅम मला ऐकूच येत नाहीये. माझं अनम्यूट होतं का? तुझं हा. आम्हाला वाटलं तू गेला कुठेतरी फोन एकीकडे ठेवून. नाही ते रेंज नसल्यामुळे थोडे तसे होते आहे. हो बर मोरोज आणि लॅक्रिमोज मध्ये काय फरक येईल? उद्या ना आपण एक गंमत करू. उद्या नाही, मंडेला. नाउ आय एम हॅव्हिंग कोरायझा अँड स्नीझिंग. तर तुम्ही माझी सोमवारी केस टेकिंग करा. ठीक आहे? इज इट ओके? हा ओके. किती मला खूप शिंका येते ना. नाउ आय एम हॅव्हिंग टू मच स्नीझिंग. तुम्हाला पण ऐकू येते ना? हो. सो टुडे द टाइम इज ओव्हर. 2च मिनिटं उरले. 2 मिनिटात आपला काही केस टेकिंग होणार नाही. सो ऑन मंडे यू डू माय केस टेकिंग. म्हणजे तुम्हाला पण कळेल की कोणते कोणते प्रश्न विचारायचे, सुरुवात कशी करायची, अँड हाऊ टू ऑब्झर्व. तर इथे ऑब्झर्वेशन तर होणार नाही, बट केस टेकिंग कसं करायचं ह्याची एक प्रॅक्टिस होईल. जेवढं आपलं झालंय तेवढ्यावरच करू. डोंट आस्क मी द पास्ट हिस्ट्री, फॅमिली हिस्ट्री अँड एनी अदर. Because why? मॅम तुम्हाला अक्यूट हे आहे ना. राईट, अक्यूट कंप्लेंट आहे ना. दिस इज नॉट द क्रॉनिक वन. करेक्ट. ओके. एनी प्रॉब्लेम अप टू दिस? नो मॅम. मॅम तुम्ही आता काहीतरी लॅक्रिमल विचारत होतात ना? काय विचारत होतात? मोरोज मीन्स लॅक्रिमल का लॅक्रिमल? लॅक्रिमोज मीन्स म्हणजे खूप रडून म्हणजे सारखं रडणारा सांगणार म्हणजे लॅक्रिमल. आणि मोरोज म्हणजे दुःखी. बरोबर. ठीक आहे. So we will stop here today. Otherwise you will be in morose condition. So I don't want
called that morose and a lachrymose condition. So on Monday, you just take the test and how to take the test. And you have to ask about the acute complaint. Okay, ठीक आहे? काही विचारायचं नाहीये? नाही. Okay, so I am ending this meeting here and we will meet on Monday. एक मिनिट हा, एकच मिनिट.